Now we move on to the third unit of the data structure subject, that is non-linear data structure, in which we are going to discuss about trees. In first unit and second unit we discussed linear data structures, list, stack and queue. Now we are going to discuss about trees, one of the non-linear data structure in this unit. So this is the syllabus of the third unit, tree ADT, in which we are going to discuss about tree traversals, binary tree, expression tree and few applications of trees, binary search tree, threaded binary tree, AVL tree, B tree, B plus tree, heap and its applications. So this is one of the biggest unit in this subject, data structure. Now we get into the topic, trees. So in natural lovers view of a tree, it is looking like this. So this is a tree with root and some branches and leaves are there. And whereas in computer scientist point of view, the tree is looking like this, just inverse. So again the root, branches, leaves and finally nodes. What is the difference between linear list and trees? Linear list, we already said it is a serially ordered data. The examples are days of week. In week there are 7 days are there. It is linear, serially ordered. Monday is always in between Sunday and Tuesday. Similarly, Friday is always in between Thursday and Saturday. It is serially ordered. Similarly, month in a year, all 12 months of a year, it is serially ordered. Students in a class, they are serially ordered based on their register number or alphabetical order. But trees are useful for hierarchical ordered data. If it is an hierarchical ordered data, definitely we can go for trees. The examples are employees of a corporation. Why employees of a corporation is hierarchically ordered data? These are the hierarchy: president, vice president, manager and so on. Then Java classes. Parallel பார்த்தீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, அதில் ஜாவாங்கிற டாபிக் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, அதில் இருக்கிற அந்த கிளாஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹையரார்கிக்கலி ஆர்டர்டாக தான் இருக்கும். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இஸ் அட் த டாப் ஆஃப் த ஹையரார்கியாக இருக்கும். சப் கிளாஸஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆர் நெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸோ ஆன். அந்த மாதிரி ஹையரார்கியாக வச்சுருப்பாங்க. ஜாவா கிளாஸஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹையரார்கிக்கலி ஆர்டர்ட் டேட்டா. Now we go for definition. A tree is a collection of nodes. General definition பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீயோட ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸ். இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒரு நோட், பிங்கிறது ஒரு நோடு, சிங்கிறது ஒரு நோடு, டிங்கிறது ஒரு நோடு, சிமிலர்லி இஎஃப்ஜிஹெச்ஐ. ஒன் ஆஃப் தீஸ் நோட்ஸ் ஆர் கால்டு ரூட். அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் நோட்ஸில் ஒரு நோடை வந்து நம்ம ரூட் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ அப்படிங்கிறது தான் ரூட். The remaining nodes, if any, are partitioned into trees, which are called subtrees. மீதி எல்லா நோடையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா partitioned into trees, which are called subtrees அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ இந்த ஏ அப்படிங்கிறது நான் ரூட் நோட் அப்படின்னா மீதி இருக்கிற நோடெல்லாம் வந்து we can categorize into subtrees. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு subtree. சிமிலர்லி இந்த சிஜிஐ அப்படிங்கிறது இன்னொரு சப்ட்ரீ, டிஹெச் அப்படிங்கிறது இன்னொரு சப்ட்ரீ. ஸோ இந்த மூணு சப்ட்ரீயும் கனெக்டட் வித் த ரூட் நோட் கால்டு ஏ. இந்த சப்ட்ரீயை மட்டும் நீ மறுபடியும் ஒன் செகண்ட் கன்சிடர் பண்ணினா அதில் இந்த பிங்கிறது அந்த சப்ட்ரீயோட ரூட் நோட், அதில் இந்த இயும் எஃப் அப்படிங்கிறது அதனோட சப்ட்ரீஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ a tree is a collection of nodes. அதில் ஒன்று வந்து ரூட் நோடாக இருக்கும், ரிமைனிங் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்ட்டிஷன் இன்ட்டு சப்ட்ரீஸாக பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி altogether it is a definition of a tree.
ஸோ இந்த இதில் என்னென்ன டெர்மினாலஜிஸ்லாம் இருக்குங்கிறது முக்கியம். இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸோ எனி ஆஃப் த டெர்மினால் மே பி ஆஸ்கிங் இன் எ 2 மார்க் கொஷின் இன் தி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரூட். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஏங்கிறது இட் இஸ் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ட்ரீயை பார்த்தீங்கன்னாவே யூ கேன் கெட் சம் கிளாரிஃபிகேஷன். வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் நோட் அமங் ஆல் அதர் நோட்ஸ்? இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 நோட்ஸ் இருக்குது. இந்த 9 நோட்டில் இந்த ஏ மட்டும் இதனோட யூனிக்னஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் டசன்ட் ஹாவ் எ பேரண்ட். இந்த ஏக்கு ஏதாவது பேரண்ட் நோட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. மீதி 8 நோடுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் எ பேரண்ட் நோட். இப்போ பி எடுத்துக்கிட்டால் ஏ இஸ் எ பேரண்ட், சி ஏ இஸ் எ பேரண்ட், டி ஏ இஸ் எ பேரண்ட். சிமிலர்லி ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி நோட் தேர் இஸ் எ பேரண்ட். பட் ஏக்கு பேரண்ட் நோடே இருக்காது. ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் வி கேன் டிஃபைன் எ ரூட். ஸோ நோட் டசன்ட் ஹாவ் எ பேரண்ட் அப்படின்னா அதை வந்து வி கேன் கால் இட் அஸ் எ ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது லீவ்ஸ் ஆர் டெர்மினல் நோட்ஸ் அப்படின்னு அடுத்த கேட்டகரி. லீவ்ஸ் ஆர் டெர்மினல் நோட்ஸ். டெர்மினல்னால் உங்களுக்கு தெரியும், எண்டு தான் வந்து ஜென்ரலி வி கால் இட் அஸ் எ டெர்மினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து எதெல்லாம் டெர்மினல் நோடு அப்படின்னா, எண்டில் இருக்கிற நோடு எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, the E is at the end, F is at the end, I is at the end, H is at the end. இதனோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நோடு எதுக்குமே வந்து சைல்டு இருக்காது. இப்போ E எடுத்துக்கிட்டோம்னா there is no child, F there is no child, I there is no child, H there is no child. பட் ரிமைனிங் எல்லா நோடுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சைல்டு இருக்கும். ஏ எடுத்துக்கிட்டோம்னா B C D மூணுமே சைல்டு. B எடுத்துக்கிட்டால் E and F are child. For C G is the child. For D H is the child. G I is the child. ஸோ அப்போ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா, நோடு வித் நோ சில்ட்ரன் அதை தான் வந்து லீவ்ஸ் அல்லது டெர்மினல் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் EFIH எல்லாம் வந்து டெர்மினல் நோட்ஸ் அல்லது லீவ்ஸ். மூணாவது டெர்மினாலஜி சிப்ளிங்ஸ். சிப்ளிங்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும், நம்ம நார்மலாக வந்து நம்மளோட அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா தம்பி இவங்கள தான் சிப்ளிங்ஸும்பாங்க. அது என்ன சார் சிப்ளிங்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து யார் சிப்ளிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் வந்து சேம் பேரண்ட் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் நம்ம சிப்ளிங்ஸ்னு சொல்லுவோம். நம்ம அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் பேரண்ட் இருப்பாங்க, அவங்கள தான் we call it as a siblings. ஸோ நோட் வித் சேம் பேரண்ட்டை தான் வந்து we call it as a siblings அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ BCD இந்த மூணுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் வந்து ஏ தான். அப்போ இந்த மூணையும் நான் சிப்ளிங்ஸ்னு சொல்லலாம். இதே மாதிரி EF இவங்க ரெண்டுக்குமே பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி தான். ஸோ அப்போ Eயும் Fம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சிப்ளிங்ஸ். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வேறு ஏதாவது சிப்ளிங்ஸ் இருக்கானா இல்லை. ஸோ the only 2 siblings are there, BCD and then E and F. நெக்ஸ்ட் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட். கிராண்ட் பேரண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது தான், நம்மளோட அப்பா அம்மாவுக்கு மேலே இருக்கும் அவங்களோட அப்பா அம்மாவாக இருந்தாங்கன்னா கிராண்ட் பேரண்ட் சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ட்ரீயில் 9 நோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் கிராண்ட் பேரண்ட்டாக இருக்குது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கும் சியும் தான் கிராண்ட் பேரண்ட். ஏன்னா ஏக்கும் சிக்கும் ஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா பி சைல்டு, பிக்கு மறுபடியும் EFங்கிறது சைல்டு. அப்போ ஏ வந்து ஹியர் இட் plays a role of grandparent. ஸோ அதே மாதிரி சிஇ வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்னு சொல்லலாம். ஏன்னா சிக்கு வந்து ஜிங்கிறது ஒரு சைல்டு இருக்குது, ஜிக்கு வந்து ஐன்னு ஒரு சைல்டு இருக்குது. அப்போ கண்டிப்பாக சி இஸ் எ கிராண்ட் பேரண்ட். ஸோ வேறு எந்த நோடுக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே கிடையாது. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஏசி தான் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட். கிராண்ட் சைல்டு சிமிலர்லி GEF GHI இதெல்லாமே வந்து we can call it as a grand child அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுதான் ஏன் கிராண்ட் சைல்டு. இப்போ ஏவை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏவோட சைல்டு வந்து பி, பியோட சைல்டு வந்து இ. அப்போ இது கிராண்ட் சைல்டு. ஏக்கு இ தான் கிராண்ட் சைல்டு. அதே மாதிரி ஏக்கு எஃப் கிராண்ட் சைல்டு. அதே மாதிரி ஜியும் கிராண்ட் சைல்டு, ஹெச்சும் கிராண்ட் சைல்டு. சரி அப்போ எப்படி சார் ஐ வந்து கிராண்ட் சைல்டு? ஐ எதுக்கு கிராண்ட் சைல்டு? சிக்கு ஐ தான் கிராண்ட் சைல்டு. ஏன்னா சியோட சைல்டு வந்து ஜியோட சைல்டு ஐ. அப்போ ஐ ஆல்சோ ஹேவ் த ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கிராண்ட் சைல்டு. ஸோ இந்த ட்ரீயில் EFGHIங்கிறது கிராண்ட் சைல்டு. அடுத்த டெஃபினிஷன் பாத். பாத்துக்கு தான் டெஃபினிஷன். எ பாத் ஃப்ரம் நோட் N1 to NK is defined as a sequence of nodes N1, N2 up to Nk such that Ni is the parent of Ni plus 1, 1 less than or equal to I less than K.
டெஃபினிஷனாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியும். இதில் என்ன பாத்துங்கிறது என்னென்னா, ஒரு பர்டிகுலர் நோடுக்கும் இன்னொரு பர்டிகுலர் நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது நான் பாத் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை எடுத்துக்குவோம், ACGI, இது வந்து ஒரு பாத் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா N1லேருந்து NK வரைக்கும் இருக்கிறத பாத் அப்படின்னு எப்போ சொல்லலாம்னா, N1ம் NKவுக்கும் நடுவில் ஃபியூ நோட்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல N2, N3, N4, N5 இருக்கும். இது எப்படி இருக்கணும்னா, such that Ni is parent of Ni+1. அதாவது இப்போ இது வந்து Ni அப்படின்னா இது Ni+1. ஸோ Ni should be the parent of Ni+1. அந்த மாதிரி இதில் இருக்க இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற எல்லா நோடையும் அந்த மாதிரி உன்னால் சொல்ல முடிஞ்சுதுன்னா N1 to NKவை வந்து ஐ கேன் சே பாத் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ இது ACGI, ACGI இதை நான் பாத்துன்னு சொல்கிறேன். எப்போ சொல்லலாம்? A is parent of C, C is parent of G, G is parent of I. Then I can say ACGI is a path. I think you understand this definition. Now length. இந்த பாத்தோட லென்த்தை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆன் தி பாத். அந்த பாத்தில் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்குதோ அதுதான் வந்து லென்த் ஆஃப் த பாத். இப்போ நான் முன்னே சொன்னேன் இது ஒரு பாத் அப்படின்னு சொன்னேன். ACGI அப்படிங்கிறது ஒரு பாத். அப்போ இதனோட லென்த் என்னென்னா, இதில் எத்தனை எட்ஜஸ் இருக்குது? ஏக்கு சிக்கு நடுவில் ஒரு எட்ஜு, சிஜிக்கு நடுவில் ஒரு எட்ஜு, ஜிஐக்கு நடுவில் ஒரு எட்ஜு இருக்குது. ஸோ நவ் த லென்த் ஆஃப் திஸ் பாத் இஸ் 3. நெக்ஸ்ட் நோட் டிகிரி. நோட் டிகிரி அப்படின்னு என்னென்னா, இந்த எல்லா நோடுக்கும் வந்து டிகிரின்னு ஒன்று கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபார் 9 நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்கே அந்த 9 நோட்ஸுக்குமே டிகிரி கால்குலேட் பண்ணலாம். அந்த டிகிரி எதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் சப்ட்ரீஸ் ஆஃப் எ நோட். அந்த நோடுக்கு எத்தனை சப்ட்ரீஸ் பாசிபிளாக இருக்குதோ அதை தான் வந்து டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் ஏ, அதுக்கு எத்தனை சப்ட்ரீஸ் இருக்குது? சப்ட்ரீஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதுக்கு எத்தனை சைல்டு இருக்குதோ அதுதான் வந்து அதனோட டிகிரின்னு சொல்லிடலாம். இப்போ ஏக்கு வந்து பி ஒரு சைல்டு, சி ஒரு சைல்டு, டி ஒரு சைல்டு. இது ஏன் சப்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, ஏக்கு இது ஒரு சப்ட்ரீ, இது ஒரு சப்ட்ரீ, இது ஒரு சப்ட்ரீ. ஸோ அதனால் டெஃபினிஷன் சொல்லும்போது நம்பர் ஆஃப் சப்ட்ரீஸ் ஆஃப் எ நோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஏவோட டிகிரி என்ன? 3. இப்போ பியோட டிகிரி 2 சப்ட்ரீ தான். ஸோ 2. ஃபார் சி இட் இஸ் ஒன்லி 1. ஃபார் டி இட் இஸ் ஆல்சோ 1. அதே மாதிரி இஎஃப் இட் இஸ் 0, ஜிக்கு 1, ஹெச்சுக்கு 0. ஃப்ரம் திஸ் we can clearly understand one thing. இந்த EFIH இதனால 0 வந்திருக்குது. என்ன அர்த்தம்? பிகாஸ் ஆல் தீஸ் 4 ஆர் லீஃப் நோட்ஸ். லீஃப் நோட்னாவே என்ன டெஃபினிஷன்? நோட் வித் நோ சைல்டு. சைல்டே இல்லைன்னா தான் அதை வந்து நம்ம லீஃப்னு சொல்கிறோம். சைல்டே இல்லைங்கிறப்ப கண்டிப்பாக வாட் இஸ் த டிகிரி? டெஃபினெட்லி இட் வில் பி 0. ஸோ சம்டைம்ஸ் 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க, வாட் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் த லீஃப் ஆஃப் எ ட்ரீ, அல்லது ஜஸ்டிஃபை த டிகிரி ஆஃப் லீஃப் ஆஃப் எனி ட்ரீ இஸ் 0 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு டயக்ராமை போட்டு லீஃபுக்கு தேர் இஸ் நோ சைல்டு, ஸோ த டிகிரி இஸ் ஆல்வேஸ் 0 அப்படின்னு ஜஸ்டிஃபை பண்ணும். தென் ட்ரீ டிகிரி. இப்போ நான் நோடோட டிகிரி, ஒவ்வொரு நோடுக்கு ட்ரீ டிகிரி என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இந்த என்டையர் ட்ரீயோட டிகிரி என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டால், த மேக்ஸிமம் டிகிரி ஆஃப் எனி நோட் இன் த ட்ரீ. அந்த ட்ரீயில் இப்போ 9 நோடு இருக்குது, 9 நோடுக்குமே டிகிரி என்னன்னு சொல்லிட்டேன். இதில் எது மேக்ஸிமம் டிகிரியாக இருக்குது? இந்த 3ங்கிறது தான் வந்து மேக்ஸிமம் டிகிரியாக இருக்குது. ஏன்னா ஏவோட இந்த ரூட் நோடு ஏவோட டிகிரி வந்து இப்போ 3ன்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா. கம்பேர் டு ஆல் அதர் நோட்ஸ் திஸ் ஏஸ் டிகிரி இஸ் ஹையர். ட்ரீயோட டிகிரி வந்து 3. த நெக்ஸ்ட் ட்ரீ டெர்மினாலஜி இஸ் டெப்த். ஸோ டெப்த் அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எனி நோட் த டெப்த் ஆஃப் த நோட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த யூனிக் பாத் ஃப்ரம் ரூட் டு என். யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு பிளைன் லேண்டில் வந்து நீங்கள் நின்றுட்டுருக்குறீங்க. உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கிணறு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹைட்டுங்கிறது எது, டெப்த்துங்கிறது எது? இப்போ நார்மலாக இந்த ஹியூமன் பீயிங் இவரோட ஹைட் எவ்வளோன்னு கேட்போம். இதே இந்த கிணறுக்கு வந்து இந்த கிணத்தோட டெப்த் என்னன்னு கேட்போம். கிணறுக்கு வந்து ஹைட்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. பாட்டமில் இருந்து டாப் வரைக்கும் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்கிறோன்னா ஹைட் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம்.
டாப்பில் இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து நம்ம என்னென்னா டெப்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஜென்ரலாக இந்த ட்ரீயில் பாட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா லீஃப், டாப் அப்படிங்கிறது வந்து ரூட். ஓகேவா? இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம லீஃப்னு சொன்னோம். இந்த மேலே இருக்கிற ஏவை வந்து நம்ம ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். how we can calculate the height, how we can calculate the depth. இப்போ நான் இந்த இடத்துல டெப்த்தை பற்றி பார்க்க போகிறேன். டெப்த் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும்? டாப்பில் இருந்து பாட்டம் வரைக்கும். டாப் அப்படிங்கிறது என்ன? ரூட். ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரீயில் ரூட்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் நோடு வரைக்கும் இருக்கிறத வந்து அந்த லென்த்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டெப்த்துன்னு சொல்கிறோம். அப்போ சிமிலர்லி இப்போ ஹைட் எப்படி சார் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? கீழே இருந்து பாட்டமில் இருந்து அதனோட பொசிஷன் வரைக்கும் இருக்கிறது ஹைட்டுன்னு சொல்கிறோம். அப்போ பாட்டமில் இருந்துங்கிறது என்ன? லீஃப். ஸோ அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நோடோட டெப்த்தை நான் கால்குலேட் பண்ணணுன்னா வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நோட் ஃப்ரம் த ரூட் அப்படின்னு பார்க்கணும். இதே ஹைட்டை கால்குலேட் பண்ணணுன்னா வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த நோட் ஃப்ரம் த லீஃப் அப்படின்னு பார்க்கணும். இதை தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரூட்லேருந்து அந்த நோடு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னா அது டெப்த். லீஃப்லேருந்து அந்த நோடு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து we can call it as a height அப்படின்னு சொல்லலாம். ரூட் வந்து 0, g வந்து 2. எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் த ரூட்? a இஸ் த ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ. அப்போ அதனோட டெப்த் என்னவாக இருக்கும்? நம்ம டெப்த்து எதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம்? ரூட்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் நோடு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது. ரூட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும்? கண்டிப்பாக டிஸ்டன்ஸே இருக்காது. அப்போ 0 தான். ஆல்வேஸ் த ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ ஹூஸ் டெப்த் இஸ் 0. சரி, இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜியோட டெப்த் என்ன சார் அப்படின்னா ரூட்லேருந்து ஜி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? இது வந்து ரூட்டு, ஏ தான் ரூட்டு. அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? எவ்வளோ தூரத்துலனா எவ்வளோ எட்ஜஸ் கிராஸ் பண்ணால் ஐ கேன் ரீச் தட் பர்டிகுலர் நோட்? 2 எட்ஜஸ். இந்த 2 எட்ஜஸ் தானே லென்த்து. அப்போ த லென்த் ஆஃப் ஜி இஸ் 2. அப்போ வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் ஐ? 3. பிகாஸ் 3 எட்ஜஸ் we need to move to the node I. Now we go for height. ஸோ நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் ஹைட் அப்படிங்கிறது எதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும்? லீஃப்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும். இப்போ இதுதான் என்னோடய ட்ரீனா இது என்னோடய ரூட்டு, இதெல்லாம் என்னோடய லீஃப். ஒரு நோடை வந்து நான் ரூட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அது டெப்த்து, லீஃப்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஹைட். ஓகே, இப்போ நம்ம சின்னு எடுத்துக்குவோம். இந்த சியோட டெப்த் என்ன? ரூட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? ஒரே ஒரு எட்ஜ் இருந்தால் போதும், நான் we can reach this C. அப்போ சியோட டெப்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1. இதே சியோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப்லேருந்து செக் பண்ணணும். அந்த நோடோட லீஃப்லேருந்து செக் பண்ணால் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? இது லீஃப் வந்து இங்கே இருக்குது. இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? 1, 2. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் சி? இட் இஸ் 2. சிமிலர்லி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட ஹைட் என்ன? லீஃப்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது? இப்போ ஏ வந்து லீஃப்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னா ஏலேருந்து எத்தனை வாட் ஆர் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் லீஃப்? ஏலேருந்து ஹெச்சும் லீஃப் தான். ஏலேருந்து பார்க்கும்போது எஃப் இஸ் ஆல்சோ லீஃப். ஃப்ரம் ஏ ஐ இஸ் ஆல்சோ லீஃப். ஃப்ரம் ஏ ஹெச் இஸ் ஆல்சோ லீஃப். அப்போ எந்த லீஃப்லேருந்து சார் நான் செக் பண்ணுறது? இப்போ ஈலேருந்து எடுத்துட்டோம்னா வாட் இஸ் த ஹைட்? இட் இஸ் 2. ஃப்ரம் எஃப் வாட் இஸ் த ஹைட்? ஒன்ஸ் அகைன் இட் இஸ் 2. From I what is the height? It is 3. From H what is the height? It is 2. What is the height of this A? இந்த ஹைட்டில் எது மேக்ஸிமமாக இருக்குதோ அதுதான் வந்து ஹைட் ஆஃப் த நோடு. ஸோ அதான் சொல்லிப்போம் ஹைட் ஆஃப் த நோட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் பாத் ஃப்ரம் என் டு லீஃப். அந்த நோட்லேருந்து லீஃப் வரைக்கும் இருக்கலையே லாங்கஸ்ட் பாத் என்னவோ அதுதான் எனக்கு ஹைட். ஸோ அப்போ ஏலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் பாத்துங்கிறது இந்த 3 தான். ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் ஏ? இட் இஸ் 3. இப்போ ஜி எடுத்துக்கிறோம். ஜியிலேருந்து ஹவு மெனி பாசிபிலிட்டிஸ் டு ரீச் லீஃப்? ஜியிலேருந்து ஒரே ஒரு லீஃப் மட்டும்தான் பாசிபிள். அது ஹைட் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது? எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குது? ஒன்லி 1. ஸோ அப்போ அது வந்து 1 தான். வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் இ?
ஈங்கிறது தான் லீஃப், இதுவே ஆல்ரெடி லீஃப். அப்போ லீஃப்லேருந்து லீஃபுக்கு கண்டிப்பாக 0, எஃப்பும் 0, ஐக்கும் 0, ஹெச்சுக்கும் 0. ஸோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன்? வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் எனி லீஃப் நோட் ஆஃப் எ ட்ரீ? ஆல்வேஸ் 0. அதே மாதிரி வாட் இஸ் த டெப்த் ஆஃப் ரூட் நோட் ஆஃப் எனி ட்ரீ? தட் இஸ் ஆல்சோ 0. ஸோ இதில் சில டேர்ம்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹைட் ஆஃப் த ரூட். இப்போ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க the height of the root is 10. What is the height of the tree? Both are same. Depth of the tree is equal to the height of the tree. எப்பயுமே ஒரு என்டையர் ட்ரீயோட டெப்த்தும் ஹைட்டும் சேமாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ancestor. The last two terminologies are ancestor and descendant அப்படின்னு 2 டேர்ம் இருக்குது. There is a path from n1 to n2, then n1 is an ancestor of n2 and n2 is a descendant of n1. இது ரெண்டு நேர் ஆப்போசிட். ancestor is opposite to descendant. Similarly descendant is opposite to ancestor. நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குறது தான். இப்போ ஃபாதர் சன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபாதர் இஸ் ancestor of son அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது சன் இஸ் descendant of father அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, சிமிலர்லி ஹியர் இப்போ n1 அண்ட் n2 அப்படின்னு ஒரு பாத் இருந்தால் n1ங்கிறது ancestor of n2ன்னு சொல்லலாம், அல்லது n2 இஸ் descendant of n1 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏவும் பியும் நான் எடுத்து இமேஜின் பண்ணிட்டா, ஏங்கிறது பேரண்ட் ஆஃப் பி, அப்போ ஏங்கிறது ancestor, பிங்கிறது descendant. இதே பியும் ஹெச் நீ கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பி இஸ் ancestor, இ இஸ் descendant. So these are all the various tree terminologies of a tree data structure. Now in the forthcoming sections we are going to discuss about various types of trees: general tree, binary tree, expression tree, binary search tree, also call it as BST, short term of binary search tree, threaded binary tree, AVL tree, splay tree, B tree and B plus tree.